కాసేపటి కిందట ఈ యొక్క నోటీసులు కూడా వెళ్ళినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. రైట్, నేను ప్రస్తుతం శివసేన హెడ్ క్వార్టర్స్ దగ్గర ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. సామ్నా కార్యాలయము శివసేన హెడ్ క్వార్టర్స్ రెండు ఇక్కడే ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఏ ఒక్క శివసేన కార్యకర్తల్లో కూడా విశ్వాసం సడలం లేదు. తమ యొక్క ప్రభుత్వం కంటిన్యూ అవుతుంది, ఉద్ధవ్ ఠాక్రే సీఎం కొనసాగుతారని చెప్పినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. కొంతమంది జిల్లాల నుంచి వచ్చారు, ఇక్కడ జిల్లాల నుంచి వచ్చి కాసేపటి కిందట ఉద్ధవ్ ఠాక్రే యొక్క సమావేశంలో కూడా పాల్గొన్నటువంటి పరిస్థితి. వాళ్ళతో మాట్లాడతాం. అభి మీటింగ్ హో గయా తో उद्धव ठाकरे साहब भी गया था, सो व्हाट आर द रिजोल्यूशंस यू हैव टेकन? रिजोल्यूशन की क्या हो गया, अभी जो एमएलए थे एमपी थे इनकी मीटिंग हो गई और जिला के पूरे डिस्ट्रिक्ट के जिला प्रमुख महाराष्ट्र के उनकी मीटिंग थी. मीटिंग में सबका अधिकार आदरणीय साहब को दिया गया. उद्धव साहब इसका अंतिम निर्णय लेंगे, ऐसा हो गया है. बाला साहब का पूरा लोग हो रहे तो कोई इतने श्रीकांत शिंदे और है, एकनाथ शिंदे है और बाला साहब. सुनो मेरी बात, छगन भुजबल 91 में सेना छोड़ के गए, बाद में 2005 में राणे गए, बाद में राज साहब गए. क्या हो गया? कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ेगा. एकनाथ शिंदे के बोल रहे हैं उसके पास 40 एमएलए. एकनाथ शिंदे कौन बोलता है ऐसा? यहाँ आके दिखाओ ना, अब बहुमत करना पड़ेगा ना विधानसभा में आके, बाद में देखो कितने रहते उनके साथ. तो आप लोग विश्वास है गवर्नमेंट चलने के लिए? 100% है, 100% उद्धव साहब की सरकार रहेगी, सरकार उनकी रहेगी, उद्धव साहब की रहेगी. तो इधर सब लोग बोल रहे हैं एकनाथ शिंदे जी ने शिवसेना बाला ठाकरे पार्टी के बोल रहे हैं. अभी सुबह भी वो रिकॉग्नाइज किया था. वो बोल रहे हैं हम लोग बाला साहब का एम्परर करते हैं. नहीं, ऐसा नहीं होगा. ये शिवसेना बाला साहब की है, उद्धव साहब की है, इसलिए नहीं होगा. ये बाला साहब की शिवसेना, उद्धव साहब की शिवसेना, किसके बाप की नहीं. हमारे बाला साहब के और उद्धव साहब की सेना है. आज रेजोल्यूशन में तो लिया था वो बाला साहब ठाकरे ना उद्धव ठाकरे कोई है ना, वही भी बाला साहब का वारस है. सो कोई कुछ रेजोल्यूशन ले इस पर? सर एक बात, आप पहले बात तो पूरा क्लियर करता हूँ, क्योंकि जो शिव सैनिक है वो शिवसेना से बंधे हुए, और शिवसेना कौन है तो बाला साहब जी ने जो इसका किया स्थापना, वो दिन से बाला साहब की है. और बाला साहब ने सीधा बोला था कि जब जा रहे थे कि मेरे उद्धव और आदित्य जी के पास ख्याल रखना, शिव सैनिक को सत्ता का कोई लालच नहीं है. वैसा रहता था तो मुख्यमंत्री साहब वर्षा बंगला से लेकर मातोश्री तक अभी नहीं आते थे. मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, सपोज इनको कोई तकलीफ था तो 2.5 साल तो तुम ही चलाए, 2.5 साल तुमको तकलीफ नहीं हुई, अभी 2.5 साल के बाद तकलीफ हो रही है. और तकलीफ भी हुई तो उद्धव जी के पास आते थे. मैं बोलता हूँ मुख्यमंत्री छोड़ो, पक्ष प्रमुख तो है, पक्ष प्रमुख के पास आते थे, बैठते थे, वो तकलीफ थी बताने थे. सूरत गए, सूरत से गुवाहाटी गए, अभी क्या हाल है? एक भी नेता को आज निकाला नहीं है. जो बागी है आने के क्यों डर थे? नहीं, फिर उनको समझना चाहिए, उनको डर था तो गए क्या? क्योंकि कभी चर्चा की. उद्धव जी ने तो परसों सीधा आह्वान कर दिया कि एक ही बात से ऊपर आह्वान किया कि भाई तुमको आना है, आओ मेरे सामने बोलो आप कि तुमको मेरी तकलीफ है क्या, किसकी तकलीफ है. वो बोला नहीं कोई, और जाके ऐसे रास्ते में गुवाहाटी जाके बैठे. तो मुझे ऐसा लगता है शिवसेना के लिए, शिवसैनिकों के लिए कोई मंत्री पद या मुख्यमंत्री से कोई लालसा नहीं है. हम लोग शिवसेना के ऊपर प्यार करते हैं और हम लोग शिवसैनिक है. आपका महाविकास अगर रहती है और वो चलती है भाई? देखो ऐसा है, महाविकास आघाड़ी चलेगी रहेगी वो अभी आपको कुछ दिनों में पता चलेगा. और मैं आपको एक बात यहाँ पे जरूर कहना चाहता हूँ कि शिवसेना खत्म करने के लिए इसके पहले बहुत सारे नेताओं ने बगावत की, मगर शिवसेना खत्म नहीं हुई. क्योंकि शिवसेना का साथ में शिवसैनिक हमेशा यहाँ पे रास्ते के ऊपर खड़ी रहती है. शिवसेना को जन्म देने वाले शिवसैनिक है और शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी ने बनाई है. तो ये बगावत करके जो भागे हैं तो उनको आगे शिवसैनिक जो है वो गाड़ के खत्म करके ही बताओ. पूरा आपका एकनाथ शिंदे बोल रहे हैं 40 एमएलए उसके पास रहते हैं, बट 16 एमएलए के आप नोटिस दिया, गवर्नमेंट दिया. सो कुछ गेम है आपका शिवसेना के पास? नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा गेम. तो 16 एमएलए के दिया पूरा नोटिस, 40 एमएलए गया तो 40 एमएलए एकनाथ शिंदे के पास रहता है. अभी गवर्नमेंट ने दिया ना 16 एमएलए के नोटिस दिया. तो मैं जवाब देता हूँ. 40 एमएलए जो वहाँ पे गए हुए हैं उनको बीजेपी के माध्यम से डराया गया है, उनको ईडी और इनकम टैक्स का एक खौफ तैयार किया है. और ये डर के माध्यम से यहाँ पे जो 40 एमएलए जो गए हैं वो वहाँ पे जाके बैठे हैं. और कुछ आने वाले दिन में उसमें से 50% एमएलए जो है वो यहाँ पे शिवसेना में फिर से आ जाएंगे.
శివసేన కార్యకర్తలకు సంబంధించి వాయిస్ వింటున్న పరిస్థితి. ఖచ్చితంగా రెబల్ ఎమ్మెల్యేలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళంతా కలిసి వస్తారు. అయితే 16 మంది ఎమ్మెల్యేలకి ఇవ్వడానికి అయినటువంటి ప్రధాన కారణం ఏంటి అంటే వాళ్ళందరూ కూడా ఏక్నాథ్ షిండే వర్గంను తర్వాత బీజేపీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయినటువంటి ఎమ్మెల్యేలుగా తాము భావించాం కనుకనే వారికి నోటీసులు ఇచ్చామో. ఆ తర్వాత మిగిలినటువంటి ఎమ్మెల్యేలు ఎవరైతే ఉన్నారో దాదాపు 24 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా తిరిగి బాలాసాహెబ్ ఠాక్రే వారసులుగా భావిస్తున్నటువంటి ఉద్ధవ్ ఠాక్రే దగ్గరకు వస్తారని చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి. అయితే మహారాష్ట్ర రాజకీయాలు పరిస్థితి ఉంది. కేవలం శివసేన ఏక్నాథ్ షిండే మెజార్టీలో ఉన్నారు. కానీ ఇప్పుడు మైనార్టీలో ఉన్న సర్కార్లో ఉన్న డిప్యూటీ స్పీకర్ చర్యలు తీసుకోవడానికి రెబల్స్ మీద అవకాశం ఉంటుందంటారా? ఖచ్చితంగా. ఎందుకంటే ఎన్సీపీ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి డిప్యూటీ స్పీకర్ నరహరి జల్వాల్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన పైన కూడా అవిశ్వాస తీర్మానం పెట్టాలని చెప్పి స్థానికంగా ఉన్నటువంటి ఇండిపెండెంట్ ఎమ్మెల్యేలు కూడా చెప్తున్నారు. వారు నోటీసులు ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి. అయితే ఆయన పైన ఇచ్చినటువంటి అవిశ్వాస తీర్మానాన్ని వ్యతిరేకించారో. తర్వాత ఏదైతే పిటిషన్ దాఖలు చేశారో దాన్ని కూడా రిజెక్ట్ చేసినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అయితే శివసేన ఎమ్మెల్యేలకు సంబంధించే కీలకంగా నడుస్తుంది. ఇది శివసేన వర్సెస్ శివసేనగా మారినటువంటి నేపథ్యంలో దీనంతటినీ కూడా బీజేపీ దగ్గరుండి బీజేపీ దగ్గరగా ఉండి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఏక్నాథ్ షిండే తమ ఎమ్మెల్యేలకు ఇచ్చినటువంటి నోటీసులు చెల్లవు. ఎందుకంటే మైనార్టీలో ఉంది ప్రభుత్వము. ఈ ప్రభుత్వానికి మైనార్టీలో ఉన్నటువంటి ఈ ప్రభుత్వానికి నోటీసులు ఇచ్చే అధికారం లేదని కూడా స్పష్టంగా చెప్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో కూడా ఇప్పటికే నోటీసులు జారీ చేయడం అయింది. సోమవారం వచ్చి ఖచ్చితంగా హాజరు కావాల్సినటువంటి నేపథ్యంలో నోటీసులు అందినటువంటి ఎమ్మెల్యేలు ఖచ్చితంగా సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్తామని చెప్పి యాంటీ డిఫెక్షన్ లాకి వ్యతిరేకంగా వెళ్తామని చెప్పి కూడా వారు భావిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. ఏక్నాథ్ షిండేకి సంబంధించి కూడా తాను ఎవరైతే నోటీసులు ఇచ్చారో వారందరికీ కూడా అనైతికమైనటువంటి సిచ్యుయేషన్లో ఉద్ధవ్ ఠాక్రే సర్కార్ నోటీసులు ఇచ్చిందని చెప్పి కూడా ఆరోపిస్తున్నాడు ఏక్నాథ్ షిండే. ఒకవేళ నోటీసులు తీసుకొని రిసీవ్ చేసుకొని ఇప్పటికే ఆల్రెడీ పోస్ట్ చేసినటువంటి నేపథ్యంలో వారంతా కూడా సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లే ఆలోచనలో ఉన్నారు. ఈ సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్తే ఎలాంటి తీర్పు వస్తుందన్నది మాత్రం ఆసక్తికరమైనటువంటి అంశం. గత ఏడాది కిందట మనం కర్ణాటక సర్కార్లో కూడా చూసాం. ఇలానే కూడా కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ నుంచి కాంగ్రెస్ నుంచి కూడా కొద్దిమంది ఎమ్మెల్యేలు బీజేపీకి వెళ్ళినటువంటి పరిస్థితి. వారిపైన యాంటీ డిఫెక్షన్ లా ఉపయోగించాలని చెప్పి కూడా చెప్పినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఆ తర్వాత వారందరినీ కూడా ఇచ్చేస్తూ సుప్రీంకోర్టు తర్వాత కర్ణాటకలో బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఏర్పాటైనటువంటి పరిస్థితి. అయితే దానికి భిన్నంగా ఇక్కడ నడుస్తున్నటువంటి సిచ్యుయేషన్లో శివసేన ఎమ్మెల్యేలందరికీ 16 మంది రెబల్ ఎమ్మెల్యేలకు నోటీసులు ఇచ్చినటువంటి నేపథ్యంలో ఈ సందర్భంలో కూడా ఖచ్చితంగా మళ్ళా సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్తే సుప్రీంకోర్టు ఎలాంటి తీర్పు ఇస్తుంది, ఆ తర్వాత ఇక్కడ ప్రభుత్వం కూలిపోవడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుందని కూడా భావిస్తున్నారు. ఏదైనా కానీ ప్రస్తుతం కాసేపటి కిందట ఇక్కడ కమిషనర్ ఇచ్చినటువంటి ఒక ఆర్డర్ కూడా ఆలోచించాలి. జూలై 10వ తారీఖు వరకు ఇక్కడ 144 సెక్షన్ విధిస్తున్నామని చెప్పడంతో మహారాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి ఈ మహాభారతం అధికార మహాభారతం కురుక్షేత్రం మాత్రం ఇంకా తగ్గే అవకాశాలు లేదు. జూలై 5 తర్వాత కూడా ఒక రూపం వచ్చే అవకాశం ఉంది. గవర్నర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. డిప్యూటీ స్పీకర్ని దాటుకొని గవర్నర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. గవర్నర్ నుంచి ఆ తర్వాత ఆయన తీసుకునే నిర్ణయాన్ని బట్టి ఇదంతా కూడా జరిగే అవకాశం ఉంది. ఏదేమైనా కానీ పూర్తి స్థాయి ఫలితం రావాలన్నా కానీ లేకపోతే మహారాష్ట్ర వికాస్ అఘాడ్ ఉంటుందా లేకపోతే బీజేపీ ఏక్నాథ్ షిండేల కూటమి ఏర్పడుతుందా అన్న దానికి మాత్రం ఇంకా వెయిట్ చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి అయితే ఉంది. ఏక్నాథ్ షిండే కాసేపట్లో మాట్లాడతాడు. ఆయన ఏం నిర్ణయం తీసుకుంటారో ఒకవేళ సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్తే మాత్రం మహారాష్ట్ర రాజకీయాలు ఒక జీడిపాకం సీరియల్ని తలపించే అవకాశాలు అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటాయని మాత్రం భావించాలి దేవి. అంటే దినకర్ ఇక్కడ ఒక మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే అక్కడ మీరు కొంతమంది ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు కూడా మహా అఘాడీ సర్కార్ ఖడేగా చెలేగా అని చెప్తున్నారు. కానీ గేమ్ ప్లాన్ ఏముందన్నది మాత్రం వాళ్ళెవరు కూడా కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పలేని సిచ్యువేషన్. అలాగే 16 మంది మీద రెబల్ ఎమ్మెల్యేల మీద నోటీస్ ఇచ్చినప్పుడు మిగతా వాళ్ళు వస్తారని ఆశాభావం ఏమైనా ఉందా? వాళ్ళ బుజ్జగించి తిరిగి వెనక్కి తెచ్చుకుంటాం అన్న కాన్ఫిడెన్స్ ఏమైనా ఉందా? ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు మాట్లాడాం. శివసేన కార్యకర్తలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఏ ఒక్క కార్యకర్త ఇక్కడికి వచ్చిన వారందరితో మాట్లాడినా లోపల ఉన్నటువంటి కీలకమైన నాయకులతో మాట్లాడినా కానీ వారెవరు కూడా బాలాసాహెబ్ ఠాక్రే అంటారు ఆయన యొక్క వారసత్వాన్ని కేవలం ఉద్ధవ్ ఠాక్రేలోనే చూసుకున్నామని చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి. ఉద్ధవ్ ఠాక్రే కూడా కాసేపటి కిందకి జరిగినటువంటి నేషనల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మీటింగ్లో కూడా ఆయన ఒక ఎన్నడూ లేనటువంటి ఒక రాజకీయమైనటువంటి పౌరుషమైనటువంటి పదాన్ని వాడడం జరిగింది. నా తండ్రి పేరు చెప్పుకొని ఓట్లు అడిగే హక్కు ఎవరికీ లేదు. మీ నాన్నల పేరు చెప్పుకొని ఓటు అడగండి. ఒకవేళ ఓట్లు వచ్చి గెలిచినప్పుడు కాల్సి ఉంటే చూద్దాం. అయితే బాల్ ఠాక్రే వారసుడు నేనే అనేది దాన్ని ఒక స్పష్టమైనటువంటి ఒక రాజకీయ కోణంలో చెప్పారు. ఆ తర్వాత ఎదురుదాడిగా మాట్లాడినట్టుగా కూడా మనం భావించాలి. మరొక వైపు అయితే ఉద్ధవ్ ఠాక్రే పేరు లేకుండా ఉద్ధవ్ ఠాక్రే బొమ్మ లేకుండా ఆ తర్వాత బాల్ ఠాక్రే కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి ఎలాంటి పిక్చర్ లేకపోకుండా మహారాష్ట్రలో కావచ్చు ముంబైలో కావచ్చు శివసేనకు సంబంధించినటువంటి అభ్యర్థులు ఎవరు కూడా ఓట్లు అడిగేటువంటి సిచ్యుయేషన్ లేదు. ఆ ఒక్క ధైర్యమే. ఎందుకంటే బాల్ ఠాక్రే వారసులు
కుటుంబ పరంగా పరంపరంగా కూడా ఆయనకే ఉద్ధవ్ ఠాక్రే వారసుడు కాబట్టి ఆయన మాత్రమే వాడుకోవాలని చెప్పి క్యాడర్లోకి ఒక పొలిటికల్ డైలాగులు వదిలి ప్రస్తుతం ఉద్ధవ్ ఠాక్రే ఇక్కడ వెళ్ళినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. కాసేపటి కింద జరిగినటువంటి ఆరు రాజకీయ తీర్మానాలు ప్రవేశపెట్టారు. అందులో ప్రతి ఒక్క తీర్మానం కూడా ఉద్ధవ్ ఠాక్రే నిర్ణయానికి ఫైనల్గా వదిలేసినటువంటి పరిస్థితి. అయితే ఇక్కడ 2 అంశాలు తెరపైకి వస్తున్నటువంటి ఉంది. అది ఒకటి, ప్రభుత్వాన్ని కాపాడుకోలేకపోయినా కానీ పార్టీని కాపాడుకోవాలి, బాల్ ఠాక్రే వారసత్వాన్ని నిలబెట్టుకోవాలనేటువంటి తపన ఉద్ధవ్ ఠాక్రేలో కనిపిస్తుంది. మహా వికాస్ అఘాడ్ కూటమిలో ఉన్నటువంటి ఎన్సీపీ, కాంగ్రెస్, ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ శివసేన ఫ్లోర్ టెస్ట్కి కానీ వెళ్తే ఆ ఫ్లోర్ టెస్ట్లో మాత్రం ఒకవేళ ప్రభుత్వం పడిపోయినా కానీ పార్టీని కాపాడుకోవడానికి హిందుత్వ అజెండాతో ముంబై కేంద్రంగా ప్రారంభమైనటువంటి శివసేన ఆ తర్వాత రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మహారాష్ట్ర వ్యాప్తంగా విస్తరించింది. అయితే వచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకొని సీఎం పీఠం దక్కించుకున్నారు. అయితే ఎవరైతే రెబల్ ఎమ్మెల్యేలు 3 నెలలుగా తెర వెనుక కథ నడిపి ప్రస్తుతం రెబల్గా మారారో అది గమనించేలోగా మాత్రం ఖచ్చితంగా మహారాష్ట్ర వికాస్ అఘాడ్కి నాయకత్వం వహిస్తున్నటువంటి శివసేన ఏదైతే ఉందో అది అధికారం కోల్పోయింది. అయితే పార్టీని కాపాడుకోవడమే ఉద్ధవ్ ఠాక్రే ముందున్నటువంటి ప్రధాన లక్ష్యం. బాల్ ఠాక్రే ఫోటో లేకుండా చాలామంది ఈ యొక్క పార్టీని విడిచి చాలా మంది వెళ్ళిపోయారు. అదే ఏక్నాథ్ షిండే కూడా వర్తిస్తుందని చెప్పి కార్యకర్తలు చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి. బాల్ ఠాక్రే వారసుడు ఉద్ధవ్ ఠాక్రేనా ఏక్నాథ్ షిండే కోర్టులో తేలబోతుందా, లేకపోతే ఒకవేళ ఏక్నాథ్ షిండే కోర్టుకు వెళ్తే బాణం గుర్తు కోసం వెళ్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇక్కడ చాలా వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించింది అనుకోవచ్చా? అంటే ప్రభుత్వాన్ని కాపాడుకోవాలా, పార్టీని కాపాడుకోవాలన్న ఒక స్ట్రాటజీలో బాల్ ఠాక్రే ఎటువంటి పాలిటిక్స్ చేశారు, ఎంత అగ్రెసివ్ పాలిటిక్స్ చేశారు మహారాష్ట్రలో అనేది అందరికీ తెలుసు. అంటే ఉద్ధవ్ ఠాక్రే ఆ స్థాయిలో చేయకపోయినప్పటికీ కూడా వితౌట్ బాల్ ఠాక్రే ఒక సింపతి కావచ్చు, ఆయన బొమ్మ కావచ్చు యూజ్ చేయకుండా ఏక్నాథ్ షిండే వ్యూహం నిర్వీర్యం చేయడానికి ఇదొక స్ట్రాటజీగా భావించవచ్చా? ఖచ్చితంగా, ఎందుకంటే ఉద్ధవ్ ఠాక్రే నైజం స్మూత్గా తర్వాత చాలా కూల్గా డీల్ చేయాలనేటువంటి ఆలోచన. కానీ బాల్ ఠాక్రే యొక్క పొలిటికల్ కెరీర్ కావచ్చు, ఆ తర్వాత కార్టూనిస్ట్గా ప్రారంభమై సామ్నా సంపాదకులుగా ప్రారంభమై శివసేన పార్టీని ప్రారంభించి హిందుత్వ అజెండాతోనూ ఆ తర్వాత జై శ్రీరామ్ నినాదంతోనూ జై మహారాష్ట్ర నినాదంతో ఇక్కడ ఎవరితో మాట్లాడినా కానీ మనం హాయ్ హలో ఎలా చెప్పుకుంటాం, ఇక్కడ కనిపించినటువంటి ప్రతి శివసేన సైనికుడు కూడా జై మహారాష్ట్ర నినాదంతోనే మాట్లాడేటువంటి పరిస్థితి. అయితే బాల్ ఠాక్రేలో ఉన్నటువంటి దూకుడు కానీ ఆ తర్వాత కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే సమయం కానీ ఆ యొక్క పొలిటికల్ అగ్రెసివ్నెస్ మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఉద్ధవ్ ఠాక్రేలో లేవని మనకు పైకి అనిపిస్తున్నా కానీ కొన్ని సెంటిమెంట్స్ని మహారాష్ట్ర సెంటిమెంట్ని అలాగే బాల్ ఠాక్రే సెంటిమెంట్ని ఉపయోగించడంలో మాత్రం ఈరోజు సక్సెస్ అయ్యాడని చెప్పుకోవచ్చు, దూకుడు పెంచారని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఒకవైపు ప్రభుత్వ పరంగా డిప్యూటీ స్పీకర్ పరంగా 16 మంది రెబల్ ఎమ్మెల్యేలకి నోటీసులు ఇప్పిస్తూనే ఆ తర్వాత తన తండ్రి పేరును వాడుకొని అధికారం ఎవరికీ లేదు. ఒకవేళ రెబల్ ఎమ్మెల్యేలు వారి తండ్రి పేరు వాడుకొని ఓట్లు గెలిచి తర్వాత శివసేన ఎమ్మెల్యేలుగా గెలిస్తే ఖచ్చితంగా ఆహ్వానిస్తాను. కానీ తన తండ్రి పేరు వాడుకుంటూ పార్టీలు ఏర్పాటు చేయడము ఆ తర్వాత ప్రత్యేక గుంపులు ఏర్పాటు చేయడాన్ని మాత్రం తాను వ్యతిరేకిస్తున్నాము. అలాగే శివసేనలో ఏ పార్టీ కార్యకర్త కూడా బాలాసాహెబ్ ఠాక్రే అయినటువంటి బాల్ ఠాక్రే యొక్క వారసత్వాన్ని నిలబెట్టే వాళ్ళే ఖచ్చితంగా శివసైనికులు. ఆయన పేరు చెడగొట్టి ఆయన పేరు మీద వేరు కుంపటి పెట్టే వాళ్ళు మాత్రం ఖచ్చితంగా ప్రత్యామ్నాయవాదులు తర్వాత ఏర్పాటువాదులు అని చెప్పి కూడా ఒక ముద్ర వేసేశాడు ఈరోజు ఉద్ధవ్ ఠాక్రే. సో ఈ పరంగా చూస్తే మాత్రం ఉద్ధవ్ ఠాక్రే తన పార్టీని నిలబెట్టుకోవడం పైనే ఎక్కువ దృష్టి పెట్టినట్టుగా మనం భావించాలి. థ్యాంక్స్ ఫర్ ద లైవ్ అప్డేట్స్ దినకర్. మళ్ళీ కాంటాక్ట్ చేస్తాం.